पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। अज की वीडियो हैगी साडी गैस पेपर क्लास 12वीं विशा चोणवी पंजाबी। ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का सिलेबस हैगा तो ये असी प्रश्न नंबर 2 इसकी दोहराई कर रहे हैं क्योंकि पहला प्रश्न सुंदर लिखाई लिए राखवा हैगा तो पहले प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने ने 15 तो हरेक प्रश्न के 2 नंबर है ने। तो जिहड़े ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने पंजाब बोर्ड वालों विषय दी निर्धारित तीनों पाठ पुस्तकों के लोड़ींदे अनुपात अनुसार होणगे। तो असी इस मंतव लई पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास पाठ पुस्तक है जिहड़ी उसके कविता भाग के नाल संबंधित रिवीजन कर रहे हैगे हाँ। तो इस आपां जिहड़ा हैगा पिछली वीडियो दे विच सूफी काव्य गुरमत काव्य अते किस्सा काव्य इस नाल संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्ने भी बनते हैगे ने इन्हां तिन्ने प्रकार के जिहड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने वो असीं वाच चुके हैगे जिन्ने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैगे ने। ते अज असीं इस नाल संबंधित वीर काव्य अते इस तो बिना पाठ पुस्तक आप बीतियां दे विचों पाठां दे नाल संबंधित प्रश्न उत्तर वाचने हैगे ने। तो वीर काव्य दे विचों पहला आपां देखांगे कि जिहड़े प्रश्नां दे उत्तर एक जो दो शब्दां वाले उत्तरां वाले हैगे ने वो किहड़े-किहड़े ने। पहला प्रश्न चंडी दी वार विच लड़ाई किहड़ियां-किहड़ियां धिरां दरम्यान हुंदी है। इसका उत्तर की है दुर्गा देवी तो आप देवते भी कह सकते हैं तो राक्षसां दरम्यान। दूसरा प्रश्न है गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दी वार किहड़े काव्य रूप दे विच लिखी हैगी आ क्योंकि इसका नाम ही चंडी दी वार है सो इसका उत्तर की है वार काव्य रूप दे विच। अगला प्रश्न नजावत के प्रसिद्ध रचना का नाम लिखो। तो इसका उत्तर है नजावत दी वार जां वार नादर शाह। अगला प्रश्न शाह मुहम्मद तीसरी जात किसनूं कहंदा है। इसका उत्तर है अंग्रेज़ां नूं। अगला प्रश्न है वो किहड़ा कवि है जिसने सब तो पहला अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को पंजाबी किस्से विच वरतिया। इसका उत्तर है शाह मुहम्मद। हुण किस्से का मतलब हैगा कि यह कविता लिख मान सकते हैं क्योंकि जे असीं किस्सा काव्य की गल करिए तो यह गल ढुकमी नहीं हैगी। तो हुण इत्थे इसने वीर काव्य के नाल संबंधित गल की हैगी तो इसका उत्तर की है शाह मुहम्मद। अगला प्रश्न है चंडी दी वार दे मंगलाचरण विच कुल किन्ने सिख साहिबानां दा जिक्र होया है। मंगलाचरण हुंदा दा आरंभ तो इसका उत्तर है 9। अगला प्रश्न है महकासुर या महका कौन सी। इसका उत्तर है राक्ष। तो अगला प्रश्न है नजावत दी वार करनाल दी लड़ाई समय किहड़े पशु जंग के मैदान 'च उतारे जाने का जिक्र है। उत्तर की है घोड़े ऊंट अते हाथी। अगला प्रश्न जंगनामा शाह मुहम्मद विच शेर सिंह कौन सीगा। महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र। चंडी दी वार किसकी रचना है गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़ी वार लिखी है चंडी दी वार। चंडी दी वार का मुख्य पात्र कौन है। तो उत्तर की है दुर्गा देवी। अगला प्रश्न है चंडी दी वार विच बदी का प्रतीक किसनूं दिखाया गया। बदी हुंदा बुराई। उत्तर की है राक्षण। चंडी दी वार विच नेकी का प्रतीक किसनूं दिखाया गया है देवतियां नूं। नजावत की लिखी किहड़ी वार मिलती हैगी आपां हुणे गल कीती हैगी तो इसका उत्तर की है वार नादर शाह या नादर शाह की वार भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है नजावत की वार विच भारत उपर किहड़े बादशाह के हमले का जिक्र है। इसका उत्तर की है नादर शाह ईरानी। अगला प्रश्न नादर शाह के भारत उत्ते हमले नूं दर्शाउंदी हुई वार किहड़ी कवि ने लिखी है। हुण नादर शाह बारे गल करते हैं तो की है उत्तर की है नजावत। अगला प्रश्न मध्यकालीन पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विच काव्य संग्रह विच दर्ज नजावत के काव्य अंशां चों किसे एक दा नाम लिखो। तो उत्तर की है करनाल की लड़ाई। लिखे ने 2-3 तो फिर आपां इहदे विचों कोई भी लिख सकते हैं तो आपां लिखांगे करनाल की लड़ाई। अगला प्रश्न है शाह मुहम्मद की किहड़ी रचना तुहाडी पाठ पुस्तक विच शामिल है। उत्तर है जंगनामा शाह मुहम्मद। जंगनामा शाह मुहम्मद किस छंद विच लिखिया गया है।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? 4 ਤੁਕੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਤੁਕੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ MCQs ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਨਜਾਬਤ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਹੈ ਨਜਾਬਤ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਥਨ। ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਡਰਪੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਹਿਕਰਸੁਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਡੈਸ਼ ਨਾ ਆਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲ ਕੇ ਭਾਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਅਟਕ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਡੈਸ਼ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 4 ਤੁਕੇ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡੈਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਡੈਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਵਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼
सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। डैश सतयुग बीत्या अधसीली त्रेता आया। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ साधु शब्द है इत्थे। साधु सतयुग बीत्या अधसीली त्रेता आया। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸੁਰਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਚ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਠੋਹਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੰਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੇਖਕ ਕੋਲੋਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਅਤੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੰਨੂ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜ ਮੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜ ਮੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਅੰਸ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਬਟਾਬਾਦ। ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਲੇਖਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਂਦਰਾ। ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਰ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ SS ਬਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ। ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਲਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਖੱਟੀ ਸੀ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੋਂ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਲੇਖਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਬਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੌਲ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣ ਕੇ।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਾ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਰਵਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਸੀਗੀ? ਟੈਕਸਲਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਗਨਨਾਥ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚਾਰਟ ਲਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਹਯਾਤ ਖਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੰਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਲੰਗੜਿਆਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮੋਤੀਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੰਨਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਿਆਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫਰਾਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਵਰਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ? ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ? ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ MCQs। ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਰਜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਛਪੀ ਸੀ? 1936 ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ SS ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਗੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਾਂਗੇ ਡੀ ਵਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੂਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ
अंश का लेखक कौन है? इसका उत्तर की है डॉक्टर महिंदर सिंह। वैसे रंधावा हैगा क्योंकि अपने उहदे विच नहीं हैगा लिखिया, तो डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा ने लिखिया तख्त जां तख्ता स्वैजीवनी अंश। अगला प्रश्न है दिल्ली परतण तो पहलां लेखक ने दे किन्ने नाटक छप चुके सन? इसका उत्तर है 1। अगला प्रश्न पसरूर विच बहुती वसों किन्ना लोकां दी सी? तां कि है कक्के जई मुसलमानां दी। ठीक है, तो अगे हैगे ने सही गलत ऑप्शनस किसी पाठ पुस्तक के नाल संबंधित ने जिहड़े वो हैगे ने अमृता प्रीतम की पहली किताब 1938 में छपी सी। गलत है क्योंकि आप पढ़िया हैगा उन्होंने पहली किताब 1936 में छपी सी। महात्मा गांधी अहिंसावादी लहर चला रहे सन। ठीक हैगा। लेखक ने इकट्ठे किए अखाणा नूं लोक आखदे हन पुस्तक विच नहीं छपवाया, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक दे विच ही अपने अखाणा नूं छपवाया सीगा। रब घालना घालण वाले का मित नहीं हुंदा है, ये गलत है क्योंकि रब घालना घालण वाले का मित हुंदा है। लेखक का पिता ते ताया दोपहर तक 2 एकड़ जमीन वाह लैंदे सन, ये ऑप्शन ठीक हैगी है। दारा सिंह ने सब तो पहलां दी वर्ल्ड फिल्म विच कुश्ती लड़ी सी, ये ठीक है। पुन्नी उर्दू जबान विच बनी फिल्म से, गलत है। ऑकलैंड की प्रिंसीपल का नाम मिस हकीम नहीं सी, ये गलत है क्योंकि उसका नाम ही मिस हकीम सी। कैनाल कलोनी का बड़ा अफसर राम सिंह सी, ये गलत है। सिम्बा जर्मन शैफर्ड कुत्ता सी, ये ऑप्शन ठीक है। अगे है ने खालिस्तान भरो। अमृता प्रीतम का विआह 1936 विच होया सी। लेखिका दे माता पिता ने उसका नाम मोतिया रखिया सीगा। लेखक डैश शहर विच रहिंदा सी, दिल्ली विच रहिंदा सीगा। लेखक दे पिता जी दे डैश 3 भरा सन। लेखक ने उर्दू डैश कोलों सीखी सीगी। हुण उहदा नाम लिखना है तो उत्तर की है मास्टर हसन कोलों। डॉली डैश का नाम सी, ये मेरी अंतियां मेरे खंभ पाठ के विचों हैगा जिहदे विच बेटियां ने उनके छोटे नाम दसे सी। डॉली उसनूं अर्पणा सी उहदा नाम पूरा। ठीक है, तो डैश यूरोप का सब तो साफ मुल्क सी, ताकि है उत्तर स्विट्जरलैंड। डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा का थीसिस पंजाब दियां डैश ते सी, काहियां ते सीगा। सिम्बा की मौत डैश नाल हो गई, तो उसका उत्तर सी बीमारियां नाल, बीमारियां हो गई सी उन्होंने, फिर जिहड़ा है बहुत ज़्यादा परेशान दुखी सीगा, पीड़ित अंग हुंदा सी ते इस करके फिर उसनूं जहर का टीका लगा दिता गया सीगा। तो असीं यही कह सकते हैं कि उसकी उम्र मौत बीमारियां दे नाल होई सीगी। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਾਚਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इस चैनल के उत्ते जोड़े है गैस्ट पेपर भी पाए जाएंगे, एक गैस्ट पेपर पाया होया हैगा तो होर भी पाए जाएंगे। तो तुसीं वधिया तैयारी लई वो भी नालों नाल पढ़ते रहना। ठीक है बेटे। तो जेकर इस चैनल ते नवे आए हैगे हो तो फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट वाचिओ, क्योंकि इस चैनल के उत्ते एक नालों वध क्लासिस का काम पाया होया हैगा। तो पंजाबी व्याकरण का काम हर क्लास के लिए लाभदायक हुंदा हैगा। तो जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक तो शेयर करियो, कमेंट करियो। तो पंजाबी माँ वालों समर्पित इस चैनल में वध तो वध सबसक्राइब करियो ताकि तुसीं हुण लई ते अगलियां क्लासिस दे लई भी इस चैनल का लाभ लै सको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।